बाबा रौनक लगी हुई है दोस्तों, पहाड़ ते लालटेन जल रही है। वाह, कह के गए थे कि गुरु जी दिल जला रखा है, रहनुमाई के लिए दिल जला रखा है। क्या बात है। और ये सारे दिल जले ही है वैसे। बट मैं साडे ਜਿਹੜੇ अपना क्रिएटिव प्रोसैस स्वै कथन बारे गल्लां करनियां ने। डॉक्टर सरजीत कौर सोल होरां ने, इन्हां दी शख्सियत बारे मैं एक दो शेर ने, किसी दे मैनूं मैं नाम याद नहीं रखदा, पर वो आप तो रात भर सो लिए साहिब, हमने तकिए भिगो लिए साहिब। और जरा इन्हां दे शेर है कि हम उनके दामन को छू के आए हैं, हमको फूलों से तौलिए साहिब। ऐसी ऐसी शख्सियत ने साडे बड़े ने, इन्हां दे दामन नूं छू के ऐ लगदा तुसीं कली हो गए हो यार, हौले हो गए हो। अच्छा, ऐसे मुलायम दिल मैं नहीं देखे, बीबियां मैं सख्त बहुत देखियां, मुलायम घट देखियां, समेत मेरी बीबी दे बीबी मां मेरी बड़ा डांट, ये डांटणगे नहीं रोन लपणगे, कहते यार तुसीं आ की कही जांदे ते ये जिहड़ा। और इस मरहले ते पहुंचना, इस अपने मन नूं इस द्रविता इस वात्सल्य च लैके आउण लई जिहड़ा रियाज है तुहाडा, जिहड़ा पौदियां नाल रियाज जिवें नादर साहब करदे ने, वो कुड़ी जिहड़ी तुहानूं गुब्बारे दे के गई है, वो पौधा है कोई तुहाडे मन च किते ना किते। और इन्हां दा भी जिहड़ा पैशन है, मैनूं नहीं लगदा इन्नी बातसल औरत होना बातसल नहीं है, मर्द होना बातसल नहीं है। बातसल तुहानूं एक रियाज है, एक लंबा रियाज है। जदों एक शख्सियत के तौर के उत्ते डॉक्टर सोल होरां दा साडे मन च, सारियां दे मन च बड़ा सत्कार है। और एक कामे दे तौर के उत्ते इन्हां दी शख्सियत दा प्रिंसीपलशिप कर रहे ने, इधर प्रधान दे अहुदे ते ने, मैं तो तौबा कर दिंदा, मैं ओ माय गॉड, मैं नहीं किसी लेखक नूं फोन सुन सकदा, मैनूं वो कह दे तू मैनूं सद्दिया नहीं, जां मैं तैनूं मैनूं सद्दिया इन्ने बज के मैं इन्ने आउणा, मैं सुणदा ही नहीं, मैं क्या तू टठे खूह च पै। बट इन्हां दा जिहड़ा तहम्मुल है जां हिरदे दी विशालता कह लो इहनूं, जां की है वो, मैं नहीं वो महसूस कर सकदा, क्योंकि मैं बहुत छोटा, मेरा तो टैंपर बहुत एकदम ही ठा हो जाती है। तो मैनूं लगदा हुंदा कि इन्हां दा बहुत वड्डा वो लगातार काम करी जाना, पढ़ी भी जाना, लिखी भी जाना, पौदियां नाल भी, परिवार भी, बच्चे भी, नूंह भी, डॉक्टर भी, और पौधे भी, अकादमी भी, और क्या यार। फिर जे नज़म है, मैं इन्हां दी नज़म दियां 7 किताबां ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਰ
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੋਹੀਆਂ ਲਾਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਦੀ ਤੜ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਆਵਾਂਗਾ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਵਸਤੂ। ਜੇ ਔਰਤ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਰਦ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਕੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਜੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਿੱਕਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਾਡੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡ ਦੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਅਸੀਂ ਖਪਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਈਗੋ, ਉਹਦਾ ਚੁੰਨੀ, ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈ ਗॉड, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਢੋਰਾ ਚੁਗਦੀ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ, ਲੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਢੋਰਾ ਚੁਗਣਾ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਔਰ ਢੋਲਾ ਚੁਗਣਾ ਐਦੂ ਵੱਡਾ ਨਾਰੀਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਜਦ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਹ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਡਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਭਾਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵੇਲ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਭ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਉੱਭ ਗਿਆ ਇਸ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਭ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੀ ਉੱਭ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਭੇ ਹੋਏ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਭੇ ਹੋਇਆਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋੜੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਉੱਭ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਭ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ, ਦੇ ਕਮਿਟ ਸੁਸਾਈਡ। ਉੱਭ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਸ ਉੱਭ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਆਫਟਰ 40, ਕਿਆ ਉੱਭ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿਆ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉੱਭ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਉਨੀ ਸਸ਼ਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਸਸ਼ਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਸੋਹਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ। ਮੈਂ 51 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 49 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਮਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ SSP ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜ ਦੇ ਚੱਕਰ। ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਰਖਲਾਫ ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ। ਮਾਈ ਗॉड, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈਗਾ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਬਰਸਟ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈਗਾ ਯਾਰ।
ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਐਡਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਰਖਲਾਫ ਨੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਬਰਖਲਾਫ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬ੍ਰਸਟ ਸੀ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਲ ਨਾਓ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੌਦੇ ਯਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੈਣੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਵਰਤਾਰੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ GNDU 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਸੀ ਵੀ ਵੇੜੇ ਕੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ BSc ਕੀਤੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈ B.Ed ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੋਂ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8ਵੀਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ GNDU 'ਚੋਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਮੋਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਦਿਓ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਡੈਡੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਧੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ MSc ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨੀ ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਕਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕਰ ਲਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡੈਂਸ ਰਾਹੀਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 11ਵੀਂ 'ਚ BSc 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ MA ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਵੇ ਔਰ ਦੈਟ ਵੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਈਏ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਆ ਇਹ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਪਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਣ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਹਾਂ ਉਹ ਛੋਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ
ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਰਸਰੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੌਦੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ 1 ਤੋਂ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਬੇਬੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਹ ਤਰਦੀਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਜਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਰਵੇਲ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਆ ਹੁਣ ਨਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂਗਾ, ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਜਿਉਣਾ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਜਿਉਣਾ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਉਣਾ, ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 1000 ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ 10,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 20,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਖ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੁਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਪੈਨ ਤਾਂ ਓਡਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਲ ਲਮਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁੱਖ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਹਾੜ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਖੜਾ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਢਹਿ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੂਖਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਝੱਟ ਰੋ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਸੂਸੀਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨੇਚਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਪੈਕਡ ਕੇਜਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਏ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੰਮਦੀਆਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਐ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੱਖਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਢੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਬਣਨ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆ, ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਆ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਆ,
ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਖਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਵੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਮੌਤ ਕਦੇ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਦਾ ਟੱਪ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਤਕ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੱਤਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਟ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਥਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਉਹ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹਰਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਐਡਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨੂਨ ਆ, ਭੀੜ ਆ, ਉਹ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਗਿਰਦੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਭੀੜ ਹੀ ਆ, ਸਿਰ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਬੌਣੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਚੁੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਐਨਕ 'ਚੋਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਹਰਾ ਦਿਸਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਫਲਾਣਾ ਕਾਰਡ, ਢਿਮਕਾ ਕਾਰਡ, ਸਕੈਨਰ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰਾ ਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਲੁੱਕ ਅਪ, ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਅਪ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਐਨਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਕ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਹਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਸਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਝਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3D 4D ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚੂਹੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਡਸ ਬਣੀਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੌਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਜੰਗਲ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਾਣੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਲੇਖਕ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਮਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਐਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਧੜਕਦਾ ਆ, ਜੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਪੁੱਟਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਕਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਟਕੰਡਾ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ, ਕਦੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਰੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੁਨੱਖੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕਰੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਟ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਜੌਬ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਿਮ ਆ ਉਹਦੇ ਛੋਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਹ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਵੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਛੋਹ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸਿਆਤ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਸਡ ਆ, ਗੰਢਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਆ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਅਗਲਾ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਨਾ ਹਾਂ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਕਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 4-5 ਚੈਪਟਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਦ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੂਮਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖ ਪਾਊਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸੈਡ ਦਰਦ ਆ ਕਿ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੂਗੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਲੰਮੇ ਚਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਥ ਆਫ ਦੀ ਆਥਰ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਲੰਬਾ ਅਰਥ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਥਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਥਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੁੱਟਕੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਟਕੰਡਾ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਰਸੀ ਪਈ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਜਿਸ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਬਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਉਹਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਔਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਆਫ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਆਫ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। तो वो लेडी ने मे भी उन्हें किसी और तरह टच किया, उन्हें फिल्टर करके वो महसूस कर लिया कि ऐसा कर ना ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਫਲਰਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਡ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਿਮਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਗੁਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਾਹੀਂ। ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੋਣਾ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਥਾਰਟਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਕਥਾਰਟਿਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਪਲ ਇਦਾਂ ਜਿਉਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡਲ, ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਓ ਨਾ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੂਕ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਲੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਮਟ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਛਿਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀ ਲਓ, ਭਰਪੂਰ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦਾ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਕਲਾਈਮੈਕਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪੀਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਡਲੀ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਡਲੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੋਟ ਪਾਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਰਾ ਤੇ ਖੋਟਾ ਸਭ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਖਰਾ ਤੇ ਖੋਟਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹ ਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਖੋਟਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ, ਪਰ ਖਰਾ ਤੇ ਖੋਟ ਮੈਡਮ ਇਹ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕਿੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਾਟ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਲਪਨਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਆਪਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕੋ ਅੰਦਰ ਬੁਝਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਬੜੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀਆਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਧੁੰਨੀ ਹੇਠ ਕਈ ਕੁਝ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਯੱਸਰ। ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੁੱਲ ਚੁੰਮਦੀਆਂ, ਦੇਹ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਦੀਆਂ ਸੁੰਘਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁਰੇ ਦੀ ਨੀਤ ਪਛਾਣਦੀਆਂ, ਹਿਰਸ ਹਵਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਦਵੰਦ ਹੰਡਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੂਫਾਨੀ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੂਕਦੀਆਂ, ਕੰਡੇ ਤੋੜਦੀਆਂ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਕੂਕਦੀਆਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗਮੰਚ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ, ਸਵੈ ਪਹਿਚਾਣ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਸਵੈ ਨੂੰ। ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਘਾੜੇ ਵੀ ਘੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਨੱਚਦੀਆਂ, ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹੰਡਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਂਦਰ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਕੱਸ ਕੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨਦੀਆਂ। ਬਾਂਦਰ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਕੱਸ ਕੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਹਿਜ ਜਿਉਂਦੀਆਂ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਥਾਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀ ਬੈਗ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਪਟਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਔੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਟਰਾਸਟ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਥਾਟ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਟਰਾਸਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜੋ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਤੌਲੀਏ ਵਾਂਗ ਟੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਤੌਲੀਏ ਵਾਂਗ ਟੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਹੀਲ ਦੀ ਟਕ ਟਕ ਤੋਂ ਬੋਚ ਬੋਚ ਪੱਬ ਧਰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਢੱਕਦੀਆਂ। ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਆਲੂ ਵਾਂਗਰ ਕਰੜ ਬਰੜੀਆਂ ਮਾਯੂਸ ਚੁੜਾਈਆਂ ਜਈਆਂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਰੇ
ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੁੰਗਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ, ਉਲਝੀਆਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣੇ ਨਾ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਕਮ ਜ਼ਰਫ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘਰ ਦੀ ਖਟਰ ਪਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਦੀਪਤੀ ਮੈਡਮ ਵਾਂਗੂ ਉਦਾਸੀ, ਬੇਚੈਨੀ, ਥਕਾਵਟ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ 'ਚ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਘੂਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਝਾੜਦੀਆਂ। ਆਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਘੂਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਝਾੜਦੀਆਂ, ਬਿੰਦੀ ਵਾਂਗਰ ਬੈੱਡ ਦੀ ਢੋਹ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੂੰਦ ਦੇ ਚਿਪਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾੜਾ ਜੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ, ਹਾੜਾ ਜੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਰਸਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਸਹਿਜ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਈ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਮਰ ਘੋਲੀਏ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆ, ਕੀ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ। ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਕਦੇ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੇ ਕਦੇ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ। ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਖਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਖਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁੱਝਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ, ਅਹਿਸਾਸ, ਭਾਵ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਕਿ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ। ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਅੱਧ ਵਰਤੇ ਪੰਨੇ ਤੇ, ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਚਲ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਬੇਸਲੀਕਾ ਵੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੀ, ਝਿੜਕਦੀ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਭਟਕਣ। ਬੈਠੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਗੁਦਗੁਦਾਓ ਸਵੈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਸ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਜੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਠਾ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਤੋਮਤਾਂ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਓ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਜੇਲੀ ਡੱਕੇ ਜਾਓ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਕਸੂਰੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ,
ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਖਬਰਦਾਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਇਓ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਖਬਰਦਾਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਇਓ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੈਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਮਮ ਹੱਤਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਔਲਾਦ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮ। ਔਲਾਦ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਵਰਿਸ਼। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਸਹਿ ਸੱਲ। ਪਰ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ। ਉਂਝ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਉਂਝ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ। ਪਰ ਰਹਿਓ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਿਪਕੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਧੀ 'ਤੇ ਅਦਿੱਖ ਤਾਣੇ ਨਾਲ ਉਲਝੀ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਇਸ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਦੌਲਤ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਹਿ ਉੱਠਦੇ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਉਠਕ ਬੈਠਕ 'ਚ, ਦਰਦ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। SYL ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਬੀਬੇ ਬੱਚਿਓ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਬੀਬੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ। ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ, ਹਟਕ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਸਿਆਹੀ ਬਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਾਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਸ ਨੇ ਕਾਲਾ ਵੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਨੋਟ ਬਣੋ, ਵੋਟ ਬਣੋ, ਸੰਸਦ ਸਿਆਸਤ, ਕਪਲਾ ਬਣ ਉੱਡ ਜਾਓ ਵਿਦੇਸ਼। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ਕਪਲਾ ਬਣ ਉੱਡ ਜਾਓ ਵਿਦੇਸ਼। ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਓ। ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਰੀਫ ਬਣੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਵੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਅਸਲ ਵਾਲੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਅਸਲ ਵਾਲੀ, ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। क्या बात है। ਗੁਦਗੁਦਾਇਓ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਗਾ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਉਮੀਦ ਬਣਿਓ। क्या बात है। ਅੱਗਾ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਉਮੀਦ ਬਣਿਓ। ਤੁਰੋ ਤੁਰੋ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਉੱਜੜ ਜਾਇਓ ਤੇ ਆਸ ਦਿਵਾਇਓ। क्या बात, क्या बात है। ਉੱਜੜ ਜਾਇਓ ਤੇ ਆਸ ਦਿਵਾਇਓ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। क्या बात है। ਆ ਜਾ ਅੜਿਆ, क्या बात है। ਆ ਜਾ ਅੜਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਆ ਜਾ ਅੜਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਦੀਦ ਦੀਆਂ ਤਰਿਹਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕ ਥਲ ਜਰਨੇ ਆ। ਦੀਦ ਦੀਆਂ ਤਰਿਹਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕ ਥਲ ਜਰਨੇ ਆ। ਅੰਬਰ ਧਰਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਏ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਲੈ ਟੁਰਨੇ ਆ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਗਾ ਪਾਈਏ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਗਾ ਪਾਈਏ। ਭੁੱਖੇ ਹੱਥ ਰੋਟੀ ਧਰਨੇ ਆ। ਹੋਛੇ ਹੁਦਰੇ ਹੋ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਈਏ, ਹੋਛੇ ਹੁਦਰੇ ਹੋ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਈਏ। ਚੱਲ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਫੰਬੇ ਧਰਨੇ ਆ। क्या बात है। क्या बात है। ਚਲੋ ਚਲੀ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਚਲੀ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਸਾਂਭ ਸਭਈਆ ਚੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। क्या बात है, क्या बात। ਚਲੋ ਚਲੀ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਸਾਂਭ ਸੰਭਈਆ ਚੱਲ ਕਰਨੇ ਆ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ੈਕਿੰਗ ਕਰ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ੈਕਿੰਗ ਕਰ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨੇ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰਨੇ ਆ? ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ, ਭਲਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਏ? ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ, ਭਲਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਏ? ਚੱਲ ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ, ਭਲਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਏ? ਚੱਲ ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੌਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੌਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਣਫ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਣਫ ਸਿਆਣਪਾਂ। ਠੰਡ ਰੱਖ, ਠੰਡ ਰੱਖ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਨਫ ਸਿਆਣਪਾਂ। ਠੰਡ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਠੰਡ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ।